Hello. In this video, we will look at two critical terms, affective fallacy and intentional fallacy. Both of them were introduced by W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley in 1946. This is partly in response to the new criticism that was very prevalent at that time. My discussion of both these terms will be based on a glossary of literary terms by M.H. Abrams. So first, let us look at affective fallacy. In an essay published in 1946, W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley defined the affective fallacy as the error of evaluating a poem by its effects, especially its emotional effects upon the reader. ഒരു poem അല്ലെങ്കിൽ any other literary text വായിക്കുമ്പോൾ അത് ആ റീഡറിന് മേലെ എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ്, എന്ത് ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ബേസിസിൽ മാത്രം ആ പോയത്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് Wimsatt and Beardsley വിളിക്കുന്നത്. So fallacy means an error, and affective fallacy, what effect, what emotional effect does it have upon the reader? അതാണ് affective എന്ന് പറയുന്നത്. As a result of this fallacy, the poem itself, as an object of specifically critical judgment, tends to disappear, so that criticism ends in impressionism and relativism. But in an affective fallacy, as a result of this fallacy, what happens is that we tend to only focus on the effects, the emotional effects on the reader, and we don't look at the poem objectively. That is the problem that Wimsatt and Beardsley saw in this kind of a fallacy. The poem itself, text, poet's text ennu parayunnathu objective aayittu, as an object of specifically critical judgment, that tends to disappear. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ക്രിട്ടിക്കലി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയത്തിനെ കാണുന്നത്, somehow that will disappear, that will go to the background, and criticism ends in impressionism and relativism. Impressionism, what is the impression that I have upon reading this poem എന്നുള്ള അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും criticism. And relativism, relative ആണ്, എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓരോ ആളുടെയും. കാരണം ഓരോ റീഡറും ആ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും, വളരെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ പോയത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫാലസിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയർഡ്സ്ലി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The two critics wrote in direct reaction to the view of I.A. Richards in his influential book Principles of Literary Criticism, published in 1923, where Richards said that the value of a poem can be measured by the psychological responses it incites in its readers. I.A. Richards, again one of the early new critics, 1923 എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് Principles of Literary Criticism. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, the value of a poem can be measured by the psychological responses it incites in its readers. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീഡേഴ്സ് ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് അവരിൽ അത് ഇൻസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഉളവാക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പോയത്തിന്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് I.A. റിച്ചർഡ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ഡയറക്ട്ലി അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്നുള്ള ടേം വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയർഡ്സ്ലി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. Beardsley has since modified the earlier claim by the admission that it does not appear that critical evaluation can be done at all except in relation to certain types of effect that aesthetic objects have upon their perceivers. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് നോക്കുന്നത്, ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഒരു ഫാലസി ആണെന്ന് ഇവര് ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും 1946 അവരുടെ എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ബിയർഡ്സ്ലി ആ ക്ലെയിം മോഡിഫൈ ചെയ്തു. അത് ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇഫക്റ്റിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. And then he admitted that it does not appear that critical evaluation can be done at all except in relation to certain types of effect that aesthetic objects have upon their perceivers. ഏതൊരു aesthetic objectും
എസ്തറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ്, ആർട്ട് വർക്ക്. അത് പോയം ആവാം, വേറെ എന്ത് തരം ആർട്ട് വർക്ക് ആവാം. അതിന്റെ പെർസീവേഴ്സ്, ദോസ് ഹു പെർസീവ് ദാറ്റ് ആർട്ട് വർക്ക്. ഒരു പോയം ആണെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആള്, ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന ആള്, മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് പെർസീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പെർസീവറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഫക്റ്റ് ആ ആർട്ട് വർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ മുഴുവനായിട്ടും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോ ആദ്യം ഐയർ റിച്ചേർഡ്സ് പറഞ്ഞു, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷന് ഒരു പോയത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ പോയം എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു റീഡറിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി പറയാണ് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ആണ് അത്. നമ്മൾ ആ എഫക്റ്റ് നോക്കുക വേണ്ട, ടെക്സ്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നീട് പക്ഷേ ബിയേർഡ്സിൽ തന്നെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കേണ്ടതെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ്, പെർസീവറുടെ മേല് ആ ടെക്സ്റ്റിന് എന്ത് ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫുള്ളി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി അത് നോക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. So modified, the doctrine becomes a claim for objective criticism, in which the critic, instead of describing the effect of a work, focuses on the features, devices and form of the work by which such effects are achieved. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലെയിം ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം. ക്രിറ്റിക്സ് ഷുഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദേ ഷുഡ് അപ്രോച്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലെയിം തന്നെയാണ്. And what should the critic do? The critic, instead of describing the effects of a work, അപ്പൊ ഇഫക്ട്സിനെ മുഴുവനായി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആ ഇഫക്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ പോയം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഇഫക്ട്സ് ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആവില്ല, അത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായി പോകും. പകരം എന്താണ്, why did this work, why did this poem or why did this artwork create this effect in me എന്നുള്ളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ്. സോ in order to achieve such effects, the work will use or the author will use certain features, devices and forms. ചില ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കും, ചില ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, ചില ഒരു പ്രത്യേക ലിറ്റററി ഫോം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി അതർ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ രീതിയിൽ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ ആ റീഡറുടെ മേലുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെറുതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പോരാ, പകരം ആ ഇഫക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആ പോയത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന തരം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി പറയുന്നത്. However, an extreme reaction against the doctrine of the affective fallacy was manifested during the 1970s in the development of reader response criticism. അപ്പോൾ റീഡറിന്റെ റെസ്പോൺസ് നോക്കുക വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിന്റെ റെസ്പോൺസ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ഡോക്ടറിനെതിരെ 1970s ആയപ്പോൾ വന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊളമിക് ആയിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യം പറയുന്ന ഒരു തരം ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂ ആണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം. അതായത് റീഡറിന്റെ റെസ്പോൺസ് മാത്രം നോക്കി അതിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലായി അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഡ്, റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം, അത് ഉണ്ടായി വന്നത് ഈ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്നുള്ള ടേമിനോടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ഹൗ different earlier forms of critical thinking give rise to completely different critical modes as a reaction. So this was the concept of affective fallacy, which was put forward by Wimsatt and Beardsley. Now we will look at the second term in this that was again put forward by Wimsatt and Beardsley, which is called intentional fallacy. So, intentional fallacy signifies what is claimed to be the error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text
itself for the intention, the design and purposes of its author. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും കൂടിയാണ് ഇന്റൻഷണൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവായി ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ റീഡർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണെങ്കിൽ, ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസിയിൽ ഓത്തറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് എന്നതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകരുത് എന്നാണ്. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കാതിരിക്കരുത്. റാദർ വി ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ an objective way without bothering too much about the intentions of the author or the creator of the text. So intentional fallacy signifies what is claimed to be the error. ഒരു error ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. What is the error? Of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text itself for the intention of its author. ഓത്തറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ എവിഡൻസ്, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എവിഡൻസ് കുഴപ്പമില്ല, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എവിഡൻസ് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള എവിഡൻസ്, ആ ഓത്തർ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ ഒരു ലെറ്ററിൽ എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഓത്തറിന്റെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഓത്തർ ഇതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ എവിഡൻസിനനുസരിച്ച്, അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദി ഓത്തർ intended, therefore this is the real meaning എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് intentional fallacy എന്ന് പറയുന്നത്. Again, the term was proposed by W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley in the essay titled The Intentional Fallacy. This is the same essay that we were talking about earlier, published in 1946. Intentional fallacy and affective fallacy. These two terms were brought up together. They were proposed together by Wimsatt and Beardsley. And this essay was reprinted later in a book by Wimsatt called The Verbal Icon that was published in 1964. So what else did Wimsatt and Beardsley say? They asserted that an author's intended aims and meanings in writing a literary work, whether these are asserted by the author or merely inferred from our knowledge of the author's life and opinions, are irrelevant to the literary critic, because the meaning, structure and value of a text are inherent within the finished, freestanding and public work of literature itself. അവർ പറയുന്ന അവരുടെ assertion ഇതാണ്. This is the main idea behind the intentional fallacy. An author's intended aims and meanings in writing a literary work are irrelevant to the literary critic. എന്താണ് ഒരു ഓഥർ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഓഥർ അതിന് കൊടുത്തത് എന്നത് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറെലവന്റ് ആണ്. ഇനി ഈ ഓഥേഴ്സ് ഇന്റൻഷൻസ് എന്നുള്ളത് പല രീതിയിലാവാം. വെദർ ദി ആർ അസർട്ടഡ് ബൈ ദി ഓഥർ, ചില സമയത്ത് ഓഥർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതാണ് എന്റെ വർക്കിന്റെ മീനിങ് എന്നൊക്കെ ഓഥർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഓഥർ പലതും പറയും, അതെല്ലാം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം എന്നില്ല. ആ ഓഥർ പറയുന്ന സംഭവം ടെക്സ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയി എടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഥർ അങ്ങനെ എന്തുദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. An author's intended aims and meanings, whether they are asserted by the author or merely inferred from our knowledge of the author's life and opinions. വേറെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓഥർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പഴയ കാലത്തെ ഷേക്സ്പിയർ പോലുള്ള ഓഥേഴ്സ് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കാൻ, ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഷേക്സ്പിയർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർ എനി അതർ ഓഥർ. അപ്പൊ ആ ഓഥറിന്റെ ലൈഫിനെയും ജനറലി പല കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ഓഥറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതായിരിക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഓഥർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യുക, എന്ന് ഗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഓത്തോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ ടു എ ടെക്സ്റ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് വേ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടു ബേസ് അവർ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ things that the author has actually said during his lifetime. ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള authorial intention is irrelevant to the literary critic. Why? Because the meaning, structure and value of a text are inherent within the finished, freestanding and public work of literature itself. Any work of literature is finished. Once the author has written it, now it is complete and finished in itself. You should be able to understand it fully just by reading that particular work. So it is finished, it is freestanding. It can stand by itself without reference to anything else. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു proper work of literature ആവുക. So if you read that book, even if you don't know anything about the author, anything about the author's life or the
period of history in which he or she lived, you should still be able to understand something about the work. And it is a public work. It is out there in the public. അത് ഓതറിന്റെ ഒരു ഡയറി പോലെ ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ പബ്ലിക്, ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഫോർ ദ പബ്ലിക് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് മീനിങ് ടു ഇറ്റ്. സാധാരണ അത് വായിക്കുന്ന ഏതൊരു റീഡർക്കും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പബ്ലിക് വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ അകത്ത് ഇൻഹെറന്റ് ആണ് എന്ത്, ദ മീനിങ്, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഓതർ പറഞ്ഞു തരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. Okay, and reference to the author's supposed purposes or else to the author's personal situation and state of mind in writing a text is held to be a harmful mistake, because it diverts our attention to such external matters such as the author's biography or psychological condition or creative process, which we substitute for the proper critical concern with the internal constitution and internal value of the literary product. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓതറിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, ഓതറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണ്, ഓതറിന്റെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്, ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നത് വെറും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഒരു ഹാംഫുൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലിറ്റററി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇന്റേണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹെറന്റ് വാല്യൂ. അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. അതിൽ ഇൻഹെറന്റ് ആണ്, അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് പകരം, അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കേണ്ടത്, അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺസേൺ ഇതെല്ലാമാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദി ഓതേഴ്സ് ബയോഗ്രഫി, ദി ഓതേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ദി ഓതേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഇതെല്ലാം വെറും പെരിഫറൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നാണ്. അതിന് പകരം ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നത് വെറും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഹാംഫുൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് വിംസെന്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി പറയുന്നത്. This claim, which was central in new criticism, has been strenuously debated and was reformulated by both of its original proponents. അപ്പോൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ സെൻട്രൽ ആയിരുന്നു ഈ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്നുള്ള ക്ലെയിം. നമ്മുടെ ഓതോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ നോക്കുക വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിം, ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ലേറ്റർ there was a lot of debate about it. വളരെ അധികം ക്രിറ്റിക്സ് ഇതിനെ പറ്റി ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബോത്ത് വിംസെന്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി, the original proponents, reformulated this claim later. അവർ റീഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക്സിന്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A view acceptable to many traditional critics but not to structuralist and post-structuralist theorists is that in the exceptional instances, for example in Henry James' prefaces to his novels, where we possess an author's express statement about his artistic intentions in a literary work, that statement should constitute evidence for an interpretive hypothesis but should not in itself be determinative. പല ഈ ഐഡിയയോട് കലഹിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ്, മറ്റത് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് തിയറിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ ക്രിറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയി തോന്നി. എന്താണ്? ചില എക്സെപ്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റൻസുകളുണ്ട്, ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഓതർ അയാളുടെ നോവലിന് ഒരു പ്രിഫസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നോവൽ എഴുതി, എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ പ്രിഫസിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഹെൻറി ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സമയത്തും. അയാളെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്, വി പൊസസ് ആൻ ഓതേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇന്റൻഷൻസ് ഇൻ എ ലിറ്റററി വർക്ക്. ആ ലിറ്റററി വർക്കിന്റെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗമായി ആ പ്രിഫസിൽ ഓതർ കൃത്യമായി ക്ലിയർ ആയി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഹിസ് ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് about what are his artistic intentions in this work. അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സമയത്ത് then we can actually consider that statement to be the evidence for an interpretive hypothesis.
എങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗെസ്. ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ, ഓതർ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് we can only use them for an interpretive hypothesis. We should not consider the author's words to be determinative of itself, in itself. അത് മാത്രം ഓതർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു, ഓതറുടെ ഇന്റൻഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ്ങിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകരം എന്ത് വേണം? ഇഫ് ദി ഓതർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇന്റൻഷൻസ് ഡു നോട്ട് അക്കോർഡ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ദേ ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് in favor of an alternative interpretation that conforms more closely to the shared or public linguistic and literary conventions that the text itself incorporates. അപ്പോൾ ഓതർ പറയുന്ന കാര്യം does it accord with the text? അത് ടെക്സ്റ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. If they don't, then they should be qualified or rejected. അതിനെ ഓക്കെ ഓതർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓർ സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ട്. അപ്പോൾ ഓതർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ കണ്ടീഷണലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓതർ പറഞ്ഞതിന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും, വിച്ച് കൺഫോംസ് മോർ ക്ലോസ്ലി to the shared or public linguistic and literary conventions that the text itself incorporates. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയി കാണുന്ന ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലിറ്റററി കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് വെറും കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? അത് ഷെയർഡ് ആണ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ വേസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന ദാറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഷെയർഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്ന, ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിട്ടിക്സും മറ്റ് റീഡേഴ്സിനും എല്ലാം അറിയാവുന്ന പബ്ലിക്കായി ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലിറ്റററി കൺവെൻഷൻസ്, ലിറ്റററി ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കൺവെൻഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഓതർ പറയുന്ന സംഭവം ഇതും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓതേഴ്സ് ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഓതർ പറയുന്നതും ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഓതർ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിജക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. ഓതർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ വേണം നമുക്കതിനെ എടുക്കാൻ. വിച്ച് മീൻസ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ദ ഓതേഴ്സ് ഇന്റൻഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ലൈക്ക് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ക്രിയേറ്റർ ആണ്, അയാൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഓതർ പറയുന്നതിനെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി പറയുന്നത് ഓതർ പറയുന്നത് നോക്കുക വേണ്ട എന്നാണ്. പിന്നീട് പല ക്രിട്ടിക്സും അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പറ്റുക, ഓതർ പറഞ്ഞതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിലും ഡിസ്കഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇഫ് ദി ഓതർ ഹാസ് എക്സ്പ്രസ്ലി ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് his interpretation of the work or the meaning of his work, then you can take it, provided that it is also reflected within the text itself and you can read it, you can see the same meaning according to the shared or public literary and linguistic conventions within the text. And this term can also be compared to affective fallacy, which we have already discussed. And then they are also giving a set of works which were different critics from different theoretical traditions have debated the role of authorial intention in establishing the meaning of a text. For diverse views of the role of authorial intentions in establishing a text and in interpreting its meanings, see there are some other interpretation, hermeneutics, textual criticism എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്ലോസറിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു ടേംസ് ആണ്. അത് നോക്കി അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കിട്ടും. And then some other essays. A detailed objection to Vincent and Beardsley's original essay can be seen in the essay Objective Interpretation, published in 1960 by E.D. Hirsch. Then an anthology of discussions of this topic can be seen in On Literary Intention,
edited by David Newton de Molina in 1976. അതിൽ ഓൺ ലിറ്റററി ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വർക്ക് ഒരു ആന്തോളജിയാണ്. അതിൽ പല ക്രിട്ടിക്സ് ഈ ഓത്തോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ അവരുടെ തന്നെ രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്തോളജിയാണ്. ആൻഡ് റോണൾഡ് ഡ്വർക്കിൻ, another critic, discusses parallels between the role of intention in legal interpretation and literary interpretation in an essay titled Law as Interpretation in the book The Politics of Interpretation, edited by W.J.T. Mitchell in 1983. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിംസെറ്റ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്സ്ലി ആദ്യം പറഞ്ഞതിനോട് ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു പല ക്രിട്ടിക്സ് ഈ ടേമിനെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ പല ടേംസ്. സോ ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് video, we looked at two ideas, two critical terms, intentional fallacy and affective fallacy, and both of them are from this work, A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. I hope all this is clear. Thank you.